જેને વસ્તુ માટે આવ્યો એ બતાવતો પડે ને. ले कार्ड काट दो, कार्ड काट यार, नीचे करो, नीचे कार्ड काट। બહારથી લંડનથી બેબી આવી थी, એની સાથે ભાણિયો ड्राइवर सब लोग आए थे। उसको भी कुत्ता काटने दौड़ा था तो वो गिर गया, तो उसकी चांदी की लकी भी गिर गई। वो बहुत परेशान हुआ। अभी ऐसा बोल के गया कि तुम्हारे घर अभी आने का नहीं है, यहाँ कुत्ता बहुत खराब है। 2 बार तो कंप्लेन किया कि कुत्ता को ले जाओ, सब लोग सुनते नहीं हमारी बात। क्या कहे, हमको को कुत्ते पर दया तो आती है, लेकिन मजबूरी है से क्या करेंगे। सब लोग को क्या करते हैं, वो कुत्ते को तो उसको संभालना पड़ेगा ना। ले जाओ, कुछ भी करोगे। वे माने रेसिड में छोटे छोटे बच्चे भी गिर जाते हैं कुत्ते के पीछे, तो क्या करने का हमारे। प्रशासन कोई मदद में आया या फिर अभी कोई नहीं आए थे 2 बार, तो 2 बार चले गए। वो लोग कुत्ते को नहीं पकड़ा, पता नहीं क्या करते हैं वो लोग। सब लोग हम मजबूरी से बार बार इसको फोन भी किया, पर लोग कोई कुछ सुनते नहीं है। यहाँ के पार्षद को आपने बताया होगा, तो पार्षद क्या मदद में आए या नहीं आए। क्या वजह है और क्या मुसीबत का सामना आप कर रहे हैं? हम मुसीबत के सामने के बच्चों भी गिर जाता है, हम भी कभी कभी, और तो बुढ़े हम लोग भी है, हमारे भी कभी कभी तो दौड़ नहीं सकते हैं, तो कुत्ते के पीछे हम भी गिर जाते हैं 2 बार। तो एक बार मेरे लड़कों को भी पीछे पड़ गए थे, बाइक के पीछे, सबके पीछे पड़ जाता है। ऐसा ही कुत्ता है यहाँ सोसाइटी में। कितने लोगों को काटा होगा और कितना स्वान यहाँ पर? वो तो हमारे पास में मान रहते, वो उसको रिक्शा लेकर जाते तो उसको भी रिक्शा के पीछे पड़ा था, तो वो गिर गया था और उसको भी माथा में लग गया था। वो कौन जिम्मेदारी लेता है, माथा बाथा। માં રહું છું અને કૂતરાઓનો ખરેખર વધારે ત્રાસ છે। કૂતરાઓનો ત્રાસ એવો પણ છે કે કૂતરા દરેક માણસની પાછળ પડી જાય છે। ભલે સોસાયટીમાં રહેતા હોય એમની પણ પાછળ પડે છે અને અવર જવરમાં કોઈ મહેમાન આવ્યો હોય એમની પણ પાછળ પડે છે। એના કારણે મારી રિક્ષા પોતે પલટી ખાધેલી છે। કૂતરું છે કે આગળ ડ્રાઈવર જ્યાં ચલાવે છે ત્યાં આખું આવીને પગ પકડી લીધું હતું। એવી રીતે અકસ્માત થયો છે। મને અહીંયા ઈજા પણ થઈ હતી એ ટાઈમે, એના મારી જોડે ફોટા ને વિડીયો પ્રૂફ પણ છે। ईजा दी थी। मैं कंचन बेन बोली, किसान नेता भी हूँ, और हमारे यहाँ कुत्ता की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हम लोग कंटाल गए कुत्ता से, हमारे गाड़ी में बहुत सारा नुकसान करके रखे। पुलिस स्टेशन भी मैं खुद गई थी कंप्लेन लेके, तो पुलिस वाले ने ऐसा बोल दिया कि बेन म्यूनसिपालिटी में कंप्लेन करो, और ये म्यूनसिपालिटी का काम है। तो म्यूनसिपालिटी में हमारे काका है चेयरमैन, हो गए थे म्यूनसिपालिटी में, उन्होंने कंप्लेन किया, अभी तक कोई वहां से आया ना कोई जवाब आया। हमारे लड़कों को भी काट चुका है कुत्ता, गाड़ी पे 4 व्हीलर 3 व्हीलर सबको नुकसान करके कुत्ता रख दिया है। हम लोग इस चीज से कंटाल गए हैं। आपके परिवार में से किसको कुत्ते ने काटा है? और मेरे बड़े लड़के को पाँव में काटा है। क्या दर्द है? उसको डॉक्टर के दिखाई, इंजेक्शन लगाई, फिर से ही हुआ वो। अभी कितनी बार कुत्ते से कटवाने का हमको। आपके वहाँ अतिथि भी आते होंगे, उनको भी दौड़ते होंगे उसके पास? बच्चे खेलने नहीं आते, बच्चे खेलने आते तो सबको दौड़ा लेते हैं, नीचे बच्चे को भी। क्या कोई रजूआत तंत्र को की गई? हम लोग सब करते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। पुलिस वाले सीधा जवाब देते हैं, आप म्यूनसिपालिटी में जाओ, म्यूनसिपालिटी वहाँ जाओ, तो वहाँ कोई सुनता नहीं, तो करने का क्या। आपका कॉर्पोरेशन बटुआ वार्ड है? हाँ, बटुआ वार्ड। बटुआ वार्ड के नगर सेवक पार्षदों को हाँ सब जगह बता दिया, कंप्लेन सब जगह पहुँच गई। उन्होंने बोला ठीक है हम पकड़ेंगे, उसके बाद कोई नहीं आता है यहाँ पे। कितने समय से श्वानों का अंतर थे आपके वहाँ? 6 महीने से करीब। और अब तक कितने लोगों को ये कुत्ते के कारण काटा होगा? बहुत सारे जन को काट चुका है, 6-7 जन को काट चुका है। और पहली बात तो मेहमान कुत्ते के डर के मारे जल्दी आते नहीं है। अगर वो आएंगे तो उनकी गाड़ी पहले नोच के रख देते हैं कुत्ते लोग, तो सब कंटाले कुत्ता से।
નામ અને પરિચય. મારું નામ પાયલ ભાવફર છે. હું દેવમાણેક રેસિડેન્સીમાં રહું છું અને ગોપી અંકલે જે ફરિયાદ કરી છે એના માટે અમે એમનો સાથ સરકાર પૂરો આપીએ અને હું એવી ઈચ્છા ધરાવું છું કે બધા ફ્લેટવાળાઓને પણ એમનો સાથ આપવો જોઈએ, એના જોડે યોગ્ય કામ કરે બધા મળીને. અને અમને કૂતરાઓથી કોઈ એવો નથી કે અમને કંઈ પ્રોબ્લેમ છે કે એમને અમે ભગાડવા માંગીએ છીએ, પણ અમને જે નુકસાન થાય છે, અમારી ગાડીઓને જે વ્હીકલોને નુકસાન થાય છે, અમારા ઘરે ગેસ્ટ આવે છે એમને નુકસાન થાય છે, તો એના લીધે એવું નથી લાગતું કે અમે રેસિડેન્સીમાં રહીએ છીએ, એવું લાગે છે લોકલ એરિયામાં રહીએ છીએ અને અમારા જેવા વ્યક્તિને અહીંયા પ્રોબ્લેમ થાય છે, અમે નથી રહી શકતા અહીંયા. કેટલા સભ્યો છે અને ખાસ કરીને કયા કયા સમયે આ શ્વાન કરડવા દોડે છે? આ રાતના ટાઈમે વધારે હોય છે. બપોરે તો શું છે કે છોકરાઓ નીચે રમે, અમે ઉતરતા જ નથી નીચે. વધારે કામ હોય તો જ પર્સનલી કામ માટે નીચે જઈએ છીએ, પણ જ્યારે પણ અમારા જે ઘરના મોટા છે, જેમને પગની પ્રોબ્લેમ છે, જેમને મોટી ઉંમરના લોકો છે, એમને પણ પ્રોબ્લેમ થાય છે, તો એમની પાછળ આવે છે ડાયરેક્ટ ગેટ સુધી, ગેટથી અંદર આવે છે. તો એના માટે સખત પગલાં ઉઠાવો અને અહીંથી પ્લીઝ અમારો સાથ સરકાર આપવા વિનંતી. અત્યાર સુધી શ્વાને કેટલા લોકોને કરડ્યા છે અને કયા કયા લોકોને કરડ્યા છે? હા, જેમ કે ઘણા બધા લોકોને અહીંયા હમણાં 2-3 તો એક્સિડન્ટ પણ થયા છે. એટલું તો અમે બહાર ગેટ ઉપર ઊભા નહીં રહેતા કે અમને ખબર હોય, કે અમને જેટલું અહીંથી જાણવા મળે છે એટલું જ અમને ખબર હોય, પણ એવું કે અમને કોઈ દિવસ અમારા છોકરાઓ જોડે આ થશે તો અમે આની જવાબદારી કોણ લેશે? ખાસ કરીને શ્વાન કઈ કઈ જગ્યાએ કરડતા હોય છે? પગે કરડે છે, હાથ ઉપર કરડી જાય છે, પંજા મારે છે. અમારા જેટલા મોટા હાઈટ વાળાઓને પણ અહીંયા આવે છે શેઠ, તો પછી નાના છોકરાઓનો તો શું હાલ થાય અહીંયા? આ અંગેની રજૂઆત આપણે તંત્રને કરી છે અને તંત્રએ કોઈ કાર્યવાહી કરી છે? હા, કરી છે 1-2 વખત, પણ અહીંના લોકો અમુક જણા સાથ સરકાર આપે છે, અમુક નથી આપતા. તો જેને પણ ડોગ થી લવ હોય એમના ઘરમાં લઈ જાય અને એ લોકો જિમ્મેદારી લેતા હોય કે આજ પછી આવું નહીં થાય, અમારી જોડે કોઈ પણ કાલ્પનિક અહીંયા નહીં થાય ઘટના, તો અમે લોકો એગ્રી છીએ. બાકી આની જવાબદારી જેને લેવી હોય લે, બાકી અમે આ વસ્તુમાં એગ્રી નથી. શું સમસ્યા છે અને શ્વાન કેટલા સમયથી કરડી રહ્યા છે અને શ્વાન કરવાના કારણે કેટલા કિસ્સાઓ નોંધાયા છે અને ક્યાં ક્યાં આપણે રજૂઆત કરી છે? શ્વાન અહીંથી 10 થી 12 સ્ટ્રીટ ડોગ છે જે છેલ્લા 6 મહિનાથી ખૂબ જ ત્રાસ મચાવેલો છે અને 6-12 મહિનાથી અવારનવાર CNCD ડિપાર્ટમેન્ટના સર્વિસ નંબર 155-303 પર અવારનવાર કોલ કરવા છતાં કોઈ પણ અમારું નિરાકરણ ના થવાના કારણે અમે દક્ષિણ ઝોનના કમિશનર શ્રીને મળ્યા. એમણે CNCD ડિપાર્ટમેન્ટના રાઠોડ સાહેબ, રાજપૂત સાહેબ અને મારું સાહેબના નંબર આપ્યા. હું એમને રૂબરૂ જઈને મળ્યો અને રાઠોડ સાહેબ સાથે રૂબરૂ મુલાકાત કરી, રિક્વેસ્ટ કરી અને એમણે કહ્યું કે આ અરજી તમે ઇન્વર્ટ કરાવી દો. મારું સાહેબને અરજી 22/2/2024 ઇન્વર્ટ કરાવેલી છે, જેનો નંબર છે 4818, પણ તેમ છતાં આજ સુધી કોઈ પણ નિરાકરણ થતું નથી. ને ખાસ CNCD અને કોર્પોરેશનને જણાવવાનું કે કોઈ પણ કારણસર કૂતરા પકડવાની ગાડી અમારા ગેટ સુધી આવે છે અને અમે કહીએ તો એમ કે અમારી જોડે કોઈ પણ કમ્પ્લેન આવી નથી, તો તમે અહીં ગાડી શા માટે આવો છો? અને આવો છો તો અમારા પબ્લિકના પૈસાનું, પેટ્રોલનું પાણી કરો છો ને અમારા મફતના પૈસા તોડો છો ને અમને જે સુવિધા આપવાની છે શા માટે નથી આપતા? કેટલા લોકોને આ કૂતરા કરડવાના બનાવ બનાવ્યા છે? અહીં અંદાજે 7 થી 8 લોકોને કૂતરા કરડ્યા છે અને 2-3 જણને પાછળ પડવાના કારણે એક રિક્ષા પલટી મારી ગઈ હતી, એમને માથે અને ઘણી બધી ભાગે ઈજા થઈ હતી. એક દીકરી હતી એક્ટિવા ચાલક જે રોડ પરથી જઈ રહી હતી ગેટની બહાર, એમની પાછળ પડવાથી એ દીકરી પણ પલટી મારીને પડી અને કેનાલમાં પડતા પડતા બચી હતી. મોટી દુર્ઘટના થતા બચી હતી. પણ આવું અવારનવાર બને છે અને ખૂબ જ ત્રાસ છે અને આમની ગંદકીના કારણે આમ નીચે ઉતરે તો ઊભા નથી રહેવાતું, સહન ના થાય એટલી બધી ગંદકી હોય છે અને એના લીધે રોગ બીમારી ફેલાવાના ખૂબ જ ચાન્સીસ વધી જાય છે. તો આ તમામમાંથી અમને મુક્તિ અપાવો એવી અપેક્ષા અમે CNCD અને કોર્પોરેશન ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી રાખીએ છીએ. બાળકોને મહિલાઓની સાથે સાથે મુલાકાતીઓ આવે છે, શું તેમને પણ કૂતરા કરડે છે? બાળકોની પાછળ પડે છે, કેટલાક બાળકો પડી જાય છે, કેમ કે નાના બાળક પર આટલું મોટું કૂતરું પંજો મૂકે તો એની શું હાલત થાય, અને ગેસ્ટ આવતા હોય છે એમની પાછળ પર પડતા હોય છે. એટલે આ શ્વાન કોઈને ઓળખતા નથી, એમની મરજી ઈચ્છા મુજબનું વર્તન કૃત્ય કરતા હોય છે અને કેટલાક લોકો એમને અમુક એવો તામસી ખોરાક ખવડાવતા હોય એવું જાણવા મળ્યું છે. એના લીધે બી કૂતરા થોડા અગ્રેસિવ થયા હોય એવું લાગે છે.